शुभ सकाळ पिलाମାନେ वेलकम टू एजुकेशन टक यूट्यूब चैनल। आज आम भाषा महक एक तृतीय श्रेणी प्रथम पाठ पढ़ा। आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब कर दिंतु। आउ तृतीय क्लास रो गणित वीडियो अपलोड हो सारी और इंग्लिश वीडियो भी अपलोड हो सारी। तुम मैंने प्ले लिस्ट जाकरी यूट्यूब रो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट अच्छी से जाई आपण माने वीडियो को देखि पारिबे। चलନ୍ତୁ स्टार्ट करवा। प्रथम पाठ आम परिवेश अध्याय प्रथम आम परिवेश आमर केही नुहे ता सरी पिंपुड़ी है लुचकाली खेल यहपरि भाव केते गुड़े प्रथम अध्याय पाठ अच्छी। तो आम प्रथम पाठ आज पढ़िया लुचकाली सरी केही नुहे ता सरी। चल देख ये गोटे गीतटे देछि है तो गीतटा को समस्ते आवृत्ति करिवो। फूल परी मु कोमल हेबी हसिबि सदा बेले बास भितरी खुशी मु देबी सभिंकु काले काले। एठी देख प्रथम पंक्ति कौन देला ना फूल परी मु कोमल हेबी हसिबि सदा बेले बास भितरी खुशी मु देबी सभिंकु काले काले। माने कहूची पिला माने तम माने कौन ना फूल परी कोमल हेबा दरकार सदा बेला मुहरे हस रहा दरकार। आउ कौन फूल जेपरी अन्य मानकु बासना दिए तम माने मध्य कौन हम अन्य मानकु सबले खुशी दब है जीवन समस्त को खुशी रखा चेष्टा करियो बोली पिलाटी कहूची है। तापर देख कोइली परी मिठा स्वर रे कहिबी कथा सदा दुख देबिनी काहारी मने आसु विपद बाधा। देख से कौन कहूची आ कौन कहूची लेखक कहउछन्ति जे कोइली परी मिठा स्वर रे कहबी सदा कथा। तमको के मिठा स्वर रे कथा कले तम भल लागे ना सुनिया पे से परी सर्वदा कौन करिवो ना मिठा वचन रे कथा कहबो ताले समस्तंगर आदरर पात्र होई पारिबो। आउ दुख देबिनी काहारी मने आसु विपद बाधा केते दुख झड़ी आसिले मध्य मु काहार मनरे दुख देबी नाही बोली पिला माने कहउछन्ति हला। पहाड़ सम स्थिर मन रे कहिबी सबु काम देश सेवारे जीवन देवी रखिबी तार नाम। आउ कौन कहूची ना पहाड़ परी स्थिर पहाड़ सर्वदा स्थिर ना तमे जन्म आज पर्यंत देखुच पहाड़ स्थिर होकर गोटे जगह अच्छी ना तो से कौन तुमे माने भी स्थिर हो कौन करिवो ना सर्वदा काम करिवो हला। आउ कौन देश सेवारे जीवन देवी रखिबी तार नाम निजकू देश सेवारे जीवन देवी बोली कौन प्रतिज्ञा करुछि हला। अच्छा कहला देखी को माने देश पाई बोली जीवन दउछन्ति गोटे कमेंट माध्यम रे जणाओ। नदी पराए आगे जीवी करिबी जनहित दुखी ओठरे हस खेलाई हेबी मु तार मित। तो ये कहला ना कहूची नदी नदी कौन सर्वदा आगु आगु बढ़ी जाए ना नहीं तो से कौन कहूची नदी परिका मु आगକୁ ଯିବି जन नदी जमिति पानी देइकरी लोकंकर मंगल करे मु भी सिमिति जनहित काम करिबी। आउ दुखी ओठरे हस खेलाई मु तार बंधु मित मान कौन बंधु होई जिबी हला। पर रहित करई जिए आपना लोक परी सिए त एका संसारे सार केही तुहे ता सरी। आउ कौन कहउछन्ति ना पर हित जे आपना लोक परी करे जिमि तम भाईर भौणीर कि तम माँ बापा पाई तमे जिमिति करन साहाଯ୍य सिमिति पर पाई जदि साहाଯ୍य करे सिपरी ताले तमे संसार रे तम परी आउ के भल मनीष हेब नाही हैला। तो देख ये कविताटी रे कौन करछन्ति ना आमर प्रथम स्टांजा रे देख प्रथम मातारे कौन होइछि ना फूल फूल विषय देइछन्ति कम विषय देइछन्ति फूल विषय देइछन्ति ए स्टांजा देख तमर फूल विषय वर्णना
କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଫୁଲ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖ, କୋଇଲି ପରି ମିଠ ସ୍ୱରେ। ଏଇଠି କଣ କୋଇଲି ବିଷୟରେ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଦେଖ, ଏଇଠି କୋଇଲି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଠି ଫୁଲ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଠି କୋଇଲି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କଣ କରାହେଇଛି। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ପାହାଡ, ରେଡ୍ ପେନ୍ କରିଦଉଛି। ପାହାଡ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ନଦୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ନଦୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପରର ହିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କଣ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଚାରୋଟି ଦିବ୍ୟତା ଫୁଲ, କୋଇଲି, ପାହାଡ ଆଉ ନଦୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଏଠି ଆସ ଚିତ୍ର ଦେଖି କଥା ହେବା। ଏଇ ଚିତ୍ର ତମେ କଣ କଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ। ଚିତ୍ରଟା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଚିତ୍ରରେ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ଦେଖୁଛ, ପାହାଡର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ହେଲା, କୋଇଲି ରାବ କରିବାର ଦେଖୁଛ, ଗଛର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ହେଲା। ହେଲା, ତ ଲେଖିବା ଏଇଠି ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ର ତୁମେ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଉଠୁଥିବା ବା ଉଁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପାହାଡ। ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଉଠୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପାହାଡ। ହେଲା, ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ। ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ଓ ପାଣି। ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ। ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ଓ ପାଣି ହେଲା। ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ। ଗଛ ଓ ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛ, ଗଛ ଦେଖୁଛ। ଆଉ କଣ ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖୁଛ। ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖୁଛ ନା। ହଁ, ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ତମେ କଣ କରିବ ଲେଖିପାରିବ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଚିତ୍ର ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଛ। ଦେଖ କାଉ, ବଗ, ଗାଈ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ। କୁକୁର, ମହୁମାଛି, ପ୍ରଜାପତି ଲେଖିବ ସବୁ। କୁକୁର, ମହୁମାଛି, ମହୁମାଛି ଏଇ ସବୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବା 5ଗୋଟି ଫୁଲର ନାମ କୁହ। 5ଟି ଫୁଲର ନାଁ କଣ କହିବ। ମନ୍ଦାର, ଭେରି ଗୁଡ। ମନ୍ଦାର, ଗେଣ୍ଡୁ, ଗେଣ୍ଡୁ। ଆଉ କି ଫୁଲ କହିଲ। ଗୋଲାପ, ଗୋଲାପ। ଆଉ କି ଫୁଲ କହିଲ। ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆଉ କି ଫୁଲ। ଜୁଇ ହେଲା, ତାପରେ ମଲ୍ଲି।
ହେଲା ଏଇ ପରିବା ଫୁଲର ନାଁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ କଣ ସବୁ ଭାବନା ଆସେ? ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ କଣ ସବୁ ଭାବନା ଆସେ? 4 ନମ୍ବର ଦେଖ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଣ ଭାବନା ଆସେ? ମୋ ମନରେ ଭାବନା ଆସେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରନ୍ତି କି? ପାରନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମନରେ ହେଲା। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପରି ଆକାଶରେ ଉଡିଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଥାନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ହେଲା। କାହାଠାରୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ। ଏଇଟା ଦେଖ ଫୁଲଟାରୁ କଣ ଶିଖିବ? ଫୁଲଟାରୁ ସବୁବେଳେ ହସିବା ଶିଖିବ ହେଲା। ପାହାଡ ପରି ରହିବି ସ୍ଥିର ରହିବା ଶିଖିବ। କୋଇଲି ଠାରୁ ମଧୁର କଥା କହିବା ଶିଖିବ। କୋଇଲି କଣ? ମଧୁର କଥା କହିବା। ଏଇଟା ନଦୀ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ହେଲା, ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ? ଗଛ ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବା। ଗଛ ଯଦି ଫଳ ଦଉଛି ଅନ୍ୟର ହିତ କରୁଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଦଉଛି, ଗଛ କଣ ହିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଶିଖିବା ହେଲା। କବିତାଟିରେ ତୁମକୁ କାହା ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କୁହ, ତାର ଚିତ୍ର କର, ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ ମୁଁ ଫୁଲ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁବେଳେ ହସିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ହେଲା। ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଆ ନା ଫୁଲ। ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗଛ ଭାବିଲେ ଗଛ ଲେଖିବ, ପାହାଡ ଯିଏ ପାହାଡ ଲେଖିବ ହେଲା, କୋଇଲି ଯିଏ କୋଇଲି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କଣ ଲେଖୁଛି ନା ପାହାଡ ପରି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଣ? ପାହାଡ ପରି ହେବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲା ପାହାଡର ଚିତ୍ର କଲି। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ। ତଳ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ପଢ, ସେଇ ଭାବ କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ଦେଖ ଓ ଲେଖ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ବି କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି? ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ବି କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ, ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ହେଲା ଦେଖ, କୋଇଲି ପରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିବି ସଦା କଥା, ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ, ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ଏଠି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ। କୋଇଲି ପଦରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କଣ ଅଛି? ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ। କୋଉଠି ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ। ଏଇଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହୁଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମେରୁ ପରି ଅଟଳ ରହିବି। ଏଇଟା କଣ?
ପାହାଡ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ ଏଇଟା ଅଛି ତ ପାହାଡ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ ପାହାଡ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ ଏଠି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇବି ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବି। ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ଏବେ ମୁଁ ତାର ମିତ। ଏଇଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ। ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଏ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ହେଲା ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ନଦୀ ଆମର କଣ ଉପକାର କରେ? ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ଲେଖିଦିଅ। ନଦୀ ଆମକୁ ପାଣି ଦିଏ। ଆଉ କଣ? ନଦୀରେ ମାଛ ଚାଷ ହୁଏ। ହେଲା ଆଉ କଣ ବି ଲେଖିପାରିବ ନା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଯାତାୟାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ନା ନଦୀରେ କଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିଥାଏ। ନଦୀରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଲେଖିବାର ଉପକାର। ତୁମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର? ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଦେଖ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କେହି ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ଥିବ। କେହି ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ଥିବ ତମେ ହେଲା କେହି ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ଥିବ ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସାଙ୍ଗ ପାଠ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ହଁ ସାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ନାଇଁ? ସାଙ୍ଗ ପାଠ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ପାଠ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ ଆଉ କଣ କରିବ ନା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭେରି ଗୁଡ। ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଭଲ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସତ କହେ। ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହେ। ହେଲା ଆଉ କଣ? ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଭାଷାର କଥା ପଢ ଓ ବୁଝ। ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି। ପାହାଡ ଅର୍ଥ ପାହାଡ, ନଦୀର ଅର୍ଥ ନଈ, ଜନର ଅର୍ଥ ଲୋକ, ଶରୀର ଅର୍ଥ ସମାନ, ସଦାବେଳେ ଅର୍ଥ ସବୁ ସମୟରେ। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ସାରଣୀକୁ ଦେଖ ହେଲା, ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରିବି, ପାହାଡ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନଉଛି ହେଲା, ଦିଟା ଶବ୍ଦ ନେଇ ଦଉଛି, ପାହାଡ, ପାହାଡ ନେଇକି ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ଆଉ ସଦାବେଳେ, ସଦାବେଳେ। ପାହାଡ ଉପରୁ ନଦୀ ବହିଥାଏ, ଦେଖିପାରିବା। ପାହାଡ ଉପରୁ ନଦୀ ବହି ଆସେ। ହେଲା, ସଦାବେଳେ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ସତ କଥା କହିବା। ଆମେ ସଦାବେଳେ ସତ କଥା କହିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, କବିତାରୁ ଖୋଜି ଦିଆଯାଇଥିବା, ଲେଖିଦେଲ। କବିତାରୁ ଖୋଜି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପରି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେମିତି କହିବି, ରହିବି, ହେଲା। ସେମିତି ହିତ, ମିତ, ହେଲା। ପରି, ସରି, ଯିଏ, ସିଏ, ମନ, ଜନ, ହେଲା। କଥାରେ କଣ କହିବା ଲେଖ। କରାଏ, ପରି କହିବା। ପଥେ, ପଥେରୁ କଣ କହିବ, ରାସ୍ତାରେ, ହେଲା। କରଇ, କରେ। ଭିତରି, ବାଣ୍ଟି, ହେଲା। ବାଣ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର, ସାରଣୀର ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ ଓ ପଢ। ଏଠି ଦେଖ କଣ କଣ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। କାନ ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ, ଲେଖିଦେଲି, କାନ, ହେଲା। ଦେଖ ଚାମଚ, ଚାମଚ ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ, ଲେଖିଦେଲି, ଚାମଚ, ହେଲା। ନଳ, ଏଠି ଦେଖ ନଳ ହବ ନା ନାଇଁ, ନଳ। ଆଉ କଣ, ଚାଟ, ଚାଟ ହବ ନା ନାଇଁ, ଚାଟ, ହେଲା। ନର, ଏଠି ଦେଖ ନ ଅଛି, ର ଅଛି, ନର, ନର ହବ ନା ନାଇଁ, ନର। ଆଉ କଣ ହବ, ଏଠି ପୋ ଅଛି, ଲ ଅଛି, ପୋଲ, ଲ ନାଇଁ, ଳ ଅଛି, ହେଲା।
ପୋଟଳ ହବ ନା ନାଇଁ? ପୋଟଳ ଦେଖ, ପୋଟଳ ପୋଟଳ ହବ। ଆଉ କଣ? ନଳ ହେଇଗଲା। ମଟର ହବ। ମ ଦେଖ, ମଟର ହବ। କାଳ ହବ। କାଳ ହେଲା। ଚକା ହବ ହେଲା। ଏଇପରି ଭାବେ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗଢି ପାରିବ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ। ଚଗଲା ଚଟିଆକୁ ଚଣା ଦେଲା। ନଟବର ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲା। କନକ ପିକନିକରେ କଖାରୁ କାଟିଲା। ହେଲା। ହେଲେ ଦେଖ, ସବୁ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଚଗଲା, ଚଟଣି, ଚଣା ଦେଲା। ହେଲା। ଏଟା ସବୁଗୁଡା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଚ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ନଟବର ନୌକା ନଦୀ, ଚ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ ନ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ, ସବୁ ଶବ୍ଦ କନକ ପନିକିରେ କଖାରୁ କାଟିଲା। କ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସବୁ ଶବ୍ଦରେ? କନକ, କଖାରୁ, କାଟିଲା, ସବୁ କ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ, ବଣରେ ଯୋଉମାନେ ରୁହନ୍ତି, ବଣରେ କୋଉମାନେ ରୁହନ୍ତି? ମୁଁ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି, ଗ୍ରୀନ କଲର ଲେଖିବା। ହଁ, ବାଘ। ବାଘ ବଣରେ ରହୁଛି। ହଁ। ଭାଲୁ। ଭାଲୁ ବଣରେ ରହୁଛି। ହଁ। ସିଂହ। ସିଂହ ବଣରେ ରହୁଛି। ହଁ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଦେଖି ଦେଖି କୁହ। ହାତୀ। ହେଲା। ଠେକୁଆ। ଆଉ କି ବଣରେ ରହୁଛି? ବାରହା। ବାରହା। ଆଉ ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆ। ଆଉ କଣ? ମୟୂର। ମୟୂର। ହେଲା। ଏମାନେ ସବୁ କଣ ବଣରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ପଶୁ ଗୁଡାକ ରହିଲେ ସେଗୁଡାକ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କିି କୁକୁଡା, ହେଲା, ଗାଈ, ଛେଳି, ହେଲା, ମେଣ୍ଢା, ଏସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ, ଶୁଣ, ବୁଝ, କୁହ। ହାତ ଅଛି ଗୋଡ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। ମୁଁ କିଏ? ହାତ ଅଛି ଗୋଡ ଅଛି। ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖ, ଏଟା ଦେଖ, ହାତ ଅଛି ଗୋଡ ଅଛି, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦଉଛି। ମଣିଷ ପିନ୍ଧୁଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଷାକ। ହେଲା। ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ, ଦେଖୁଛୁ କିରେ ବାୟା। ଦେଖ, ବଳଦ, ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ। ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, ଦେଖ, ସିଂହ ଉପରେ ସିଂହ ନା ନାଇଁ? ଆଉଥରେ ରଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖ, 10ଟା ଗୋଡ, ଏଇ 4ଟା ଗୋଡ ବଳଦର, ଏଇ 4ଟା 8ଟା, ଆଉ ମଣିଷର 2ଟା 8ଟା। ହେଲା। 10ଟା ଗୋଡ, ତ ଏଇଟା ହେଲା
ହେଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ହେଲା ପାଠଟି କବିତାଟିକୁ ଚାଲ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଆବୃତ୍ତି କର ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅ ତାକି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ରହିଲି ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ ସମସ୍ତେ।